እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። እንደዚህ አይነት ዜና ይዤ ባልመጣ እመርጥ ነበር። The Trump administration is planning to dismiss hundreds of thousands of asylum claims from migrants and then make them immediately deportable. This is part of his broad, sweeping deportation plan. The administration officials have quietly been working on ways to do this, and it is going to start taking place. So this is for immigrants who have come here illegally, then applied for asylum, and are in the process of that. Their claims are going to be denied. They will know who they are, and they are going to start targeting them. So ICE is going to start showing up for these people who have applied for asylum, who originally came here illegally. This is going to ramp up here in the coming days and weeks. And we're going to see this massive ICE crackdown continue and escalate even further. According to the latest readout from CNN and the reporting from U.S. Citizenship and Immigration Services, the majority of asylum seekers self-reported how they entered the United States, with about 25% of them saying they first came here unlawfully. ምናልባት ግን ስለ ጉዳዩ ባለማወቃችሁና በተፈጠረው ክፍተት ምክንያት ደግሞ ራሳችሁን ማዳን የምትችሉበት እድል ካለ መረጃውን ባሳውቃችሁ ይጠቅማል ብዬ ስላሰብኩ ወደ እናንተ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። CNN ያወጣው አንድ ዘገባ አለ። ይህም ዘገባ እንግዲህ በርካቶችን የሚያበሳጭና የትራምፕ አድሚኒስትሬሽን አሁንም በነዋሪዎቹ ዘንድ ከፍተኛ የሆነ አለመረጋጋት ለመፍጠር የሚያደርገውን እንቅስቃሴ የሚያሳይ ነው። እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። CNN ይዞት የወጣው መረጃ ምንድነው? ጠበቃዋ የምትለዋን ተመልክተን እንመለስና በዝርዝር የምንመለከተው ይሆናል። CNN is reporting that the Trump administration is planning to end asylum for hundreds of thousands of people and then placing them in fast-track deportation. They are talking specifically about individuals who entered the United States unlawfully and then they applied for asylum. These asylum cases apparently are the ones that are at USCIS, affirmative asylum filings for individuals at USCIS. This is obviously very concerning, right? Because if you have a case pending at USCIS, an asylum case pending, ordinarily you would obviously have an opportunity to go in for an interview and present your case to the government. Now they're looking for a way to cut your process short and then place you in a fast-track expedited removal scenario. እንደሰማችሁት ነው። እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። የትራምፕ አድሚኒስትሬሽን አንዳንድ መለሳለሶችን በቅርቡ ሲያሳይ እንደነበረ ሁላችንም የምናውቀው ነው። ምናልባትም በዩናይትድ ስቴትስ የተፈጠረውን ከፍተኛ የሆነ ኪዮስ ግምት ውስጥ በማስገባት አንዳንድ ማሻሻያዎችን ያደርጋል ብለን እየጠበቅን ነበረ። በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ CNN ከውስጥ አዋቂ አገኘሁት ያለው መረጃ እንደሚያመለክተው ከሆነ ኒው ትራምፕ አድሚኒስትሬሽን ፕላን could end asylum claims and speed deportations for hundreds of thousands of migrants. እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ የዌልካም ኮርፕስ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ተመሳሳይ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ የመግቢያ መንገዶችን በጊዜያዊነት አቁሟቸው እንደነበረ የምናስታውሰው ነው። አሁን ደግሞ የዶናልድ ትራምፕ አድሚኒስትሬሽን እዛው ዩናይትድ ስቴትስ የሚገኙና አሳይለም የጠየቁ ነዋሪዎችን በዛው ሀገር እየኖሩ ከፍተኛ የሆነ ሰርቪስ ለሶሳይቲው ፕሮቫይድ እየሰጡ የሚገኙ ግለሰቦችን ሙሉ በሙሉ ከሀገር ለማስወጣት እያቀደ ይገኛል። ወደታች ዝቅ ስንል እንግዲህ የሲኤንኤን ፔጅ እንደሚናገረው ከሆነ the Trump administration is planning to dismiss asylum claims potentially hundreds of thousands of migrants in the United States and then make them immediately deportable as part of the president's sweeping immigration crackdown according to two sources familiar with the matter ይላል። እንግዲህ በቅርበት ከጉዳዩ የሚሰሩ ሰዎች ጋር አገኘሁት ያለው የሲኤንኤን መረጃ እንደሚናገረው ከሆነ አሳይለም ፕሮሰሳቸው እንግዲህ ፔንዲንግ ላይ ያሉ ሰዎችን በሙሉ የኮርት ሂሪንግ ሳይጠብቅ ኬዛቸው ዲናይ እንዲደረግና ከሀገር እንዲባረሩ የሚል ውሳኔ ለማስተላለፍ በእቅድ ላይ እንዳለ ነው እንግዲህ ሲኤንኤን ይዞት የወጣው መረጃ የሚያሳየው። ነገር ግን ይህ ዲፖርቴሽን የሚመለከተው በህገወጥ መንገድ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ የገቡትን ብቻ ነው። those who came into the United States unlawfully ነው የሚለው። እንግዲህ እነዚህ ህገወጥ የሚባሉት እነማን ናቸው? ምንም አይነት ቪዛ ፕሮሰስ ሳያደርጉ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ የገቡ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች የተለያዩ ሜካኒዝሞች አሉ እንደ ፓሮል የመሳሰሉ። ከዚህ ቀደም ጆ ባይደን እንግዲህ በጣም በርከት ያሉ ዜጎችን ወደ ዩናይትድ ስቴትስ በፓሮል እንዳመጣቸው አይነት ሲስተም በመጠቀም ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ያልገቡ in addition to that ደግሞ ምንም አይነት የቬቲንግ ፕሮሰስ ወይም ደግሞ የኢንስፔክሽን ፕሮሰስ ያላለፉ ሰዎችን ነው ማለት ነው። ነገር ግን ቀደም ብዬ በዘረዘርኳቸው ሲስተሞች ወይም ደግሞ መንገዶች የገቡ ሰዎች ግን የዚህ ዲፖርቴሽን አካል አይሆኑም ማለት ነው። እንግዲህ እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በዚህ ዲፖርቴሽን ወደ 250,000 የሚጠጉ
በዩኤስ የሚኖሩ ለሶሳይቲው ሰርቭ የሚያገለግሉ ሰዎች እንግዲህ ዲፖርት ሊደረጉ እንደሚችሉ እየተገመተ ይገኛል። ይሄኛውን ዲፖርቴሽን ለየት የሚያደርገው ምንድነው? እነዚህ አሳይለም የጠየቁ ግለሰቦች they will be easily identified ማለት ነው። እንግዲህ በቀላሉ አይደንቲፋይ ማድረግ እና ማወቅ ይቻላል። ምክንያቱም አድራሻቸውና ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎቻቸው ኦልሬዲ በመንግስት እጅ ነው ያለው። ሶ የአይስ ኦፊሰሮች እነኚህን ሰዎች በቀላሉ ያሉበት ቦታ በመሄድ አሬስት ማድረግና እንዲሁም ደግሞ ዲፖርት ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ይህ እጅግ በጣም አሳዛኝ ነው። ሌላው እንግዲህ ከዚህ ቀደም CNN እንዲሁም ደግሞ USCIS የዘገቡት አንድ ዘገባ ነበረ። እንግዲህ እነኚህን አሳይለም የጠየቁ ሰዎችን በተመለከተ ያወጡት ዘገባ ነበረ። እሱም ዘገባ ምንድነው? እንግዲህ እነኚህ አሳይለም የጠየቁ ሰዎች በተለያዩ አጋጣሚዎች እንዴት ወደ ዩናይትድ ስቴትስ እንደገቡ ተጠይቀው የነበረበት አጋጣሚ ነበር። እነኚህ አሳይለም የጠየቁ ሰዎች ደግሞ ሌጋል የሆነ ፕሮሰስ ውስጥ እንደገቡ በማሰብ ግልጽ ሆነው ህገወጥ በሆነ መንገድ እንደገቡ ተናግረዋል። እንግዲህ በዩናይትድ ስቴትስ ከገቡትና በአሳይለም ከጠየቁት ሰዎች መካከል 25% የሚሆኑት በህገወጥ መንገድ እንደገቡ ነው የሚታወቀው። ይህ መረጃ የተገኘው ደግሞ ከራሳቸው አሳይለም ከጠየቁ ሰዎች መሆኑ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። የትራምፕ አድሚኒስትሬሽን ኢዚሊ እነዚህ ሰዎች ህገወጥ መሆናቸውን አይደንቲፋይ አድርጓል። ኦልሬዲ ከሰዎቹ ያገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው ከሆነ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አሳይለም ፎርም ሲሞሉ በተለያየ አጋጣሚ አድራሻቸውንና ተጨማሪ እነሱን በተመለከተ ሙሉ መረጃ ሰጥተዋል። ለአይስ ይህ እጅግ በጣም ቀላልና ከዚህ ቀደም ከነበረው ሀስል እጅግ የተሻለ ያደርገዋል ማለት ነው። ዶናልድ ትራምፕ እንግዲህ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የተሻሉ መንገዶች ነበሩ። there are different ways to deal with the immigrants። ነገር ግን የዶናልድ ትራምፕ አድሚኒስትሬሽን እነኚህን የተሻሉ መንገዶች ከመጠቀም ይልቅ እንግዲህ ፓኒሽንግ እና ክሩል የሆነ መንገድ መጠቀምን እየመረጡ ይገኛሉ። ዶናልድ ትራምፕ አሁንም በከፍተኛ ደረጃ ኢሚግራንትን እያስጨነቁ ይገኛሉ። ምናልባት ግን አንድ ተስፋ የማደርገው ነገር ከዚህ ቀደም እንደምታውቁት ዶናልድ ትራምፕ እና CNN መልካም ግንኙነት የላቸውም። በተደጋጋሚ ዶናልድ ትራምፕ CNN ሲወቅሱና ሲዘልፉ ተመልክተናል። CNN is scum. MSDNC is scum. The New York Times is scum. They're bad people. They're sick. And what they've done is they're trying to make this unbelievable victory into something less. Now, even they admit that it was hit very hard, okay? But it wasn't hit hard. It was hit brutally, and it knocked it out. The original word that I use, I guess it got us in trouble because it's a strong word. It was obliteration. And you'll see that. And it's going to come out. አሁን የነገርኳችሁ መረጃ ደግሞ የሲኤንኤን ነው። ሲኤንኤን በፊት ገጹ ይዞት የወጣው መረጃ ነው። መረጃውንም አገኘሁት ያለው ውስጥ ላይ ከሚሰሩ ወር ደግሞ ጉዳዩን በተመለከተ ከሚሰሩ ሰዎች እንደሆነ ተናግሯል። የሲኤንኤን ዘገባ ትራምፕ እንግዲህ በተደጋጋሚ ሲኤንኤንን ፌክ እንደሚለው ሁሉ ይህን መረጃ ፌክ እንዲያደርገው ምኞቴ ነው። These networks and these cable networks are real losers. You really are. You're gutless losers. I say that to CNN because I watch it. I have no choice. I got to watch that garbage. It's all garbage. It's all fake news. But I think CNN is a gutless group of people. ምክንያቱም እጅግ በጣም በርካታ አሳይለም ሞልተው በጉጉት የሚጠብቁ ኢትዮጵያውያን እንዳሉ አምናለሁ። ስለ ጉዳዩ አዳዲስ መረጃዎች ሲወጡ ወደ እናንተ የማደርስ ይሆናል። እስከዛ ግን ምናልባት ይህን መረጃ የምትከታተሉ ላይክ እያደረጋችሁ እንዲሁም ደግሞ ሼር እያደረጋችሁ በርካቶች ጋር እንዲደርስ አድርጉ። አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ተመሳሳይ መረጃዎችን በሳሚ ቲዩብ ማግኘት ይችላሉ። ጤና ይስጥልን።